नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीम् उत्तमश्लोकीं भक्तिं भवती नैष्टिकीम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भगवते श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी। जय श्री कृष्ण श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। பக்தர் அனைவரையும் இன்றைய காலை பாகவதம் வகுப்புக்கு வரவேற்பது மகிழ்ச்சி. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಭಾಗವತಂ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. இன்னைக்கு பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 14. ನಾವು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಂ ಘೋರಾಂ ಜನ್ನಾಮ ವಿವಕ್ಷೋಪೃಣನ್ ತತಃ ಸತ್ಯೋ ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಯತ್ಪಿಪೇತಿ ಸ್ವಯಂ ಭಯಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂ ಘೋರಾಂ ಯನ್ನಾಮ ವಿವಶೋ ಗುಣಾಂ ತತಃ ಸದ್ಯೋ ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಯದ್ಬಿಬೇತಿ ಸ್ವಯಂ ಭಯಂ. ಶ್ಲೋಕ 14. ಅಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಘೋರಂ ಎನ್ನಂ ವಿವಾಶೋ ಗುಣಾನ್ ತಥಾ ಸಂಧ್ಯ ವಿಮುಚ್ಯತೋ ಯದ್ಬಿಬೇತಿ ಸ್ವಯಂ ಭಯಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಪದಂ 14. ಆಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂ ಘೋರಾಂ ಯನ್ನಾಮ ವಿಸೋ ಕೃಣನ್ ತತ್ಸತ್ಯೋ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಏದಂ ಯತ್ಪಿಪೇತಿ ಸ್ವಯಂ ಭಯಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा प्रभु जी. आपन्न संस्मृतं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सत्यो विमुच्येत यत्पिबेति स्वयं भयम्. हरे कृष्णा. అతి ఘోరమగు జన్మ మృత్యు వలలో చిక్కుకొని యుండెడి జీవుల భయము కలిగించు పవిత్రమైన శ్రీకృష్ణ నామమును విశ్వత్వమున ఉచ్చరించినను శీఘ్రమే ముక్తి నొందగలరు. హరే కృష్ణ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பயமே சொரூபமானதும் கூட கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை கண்டு அஞ்சுகிறது. அத்தகைய புனித நாமத்தை அறியாமல் உச்சரிப்பதாலும் கூட பிறப்பு இறப்பு என்னும் சூழலில் சிக்கி கிடக்கும் ஜீவராசிகள் உடனே விடுவிக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. வழக்கம் போல இன்றைய வகுப்புல போறதுக்கு முன்னாடி பிரபுபாதர் இந்த புஸ்தகத்தை படிப்பதற்கான முக்கியத்துவத்தை சொல்றாரு. என்னன்னு பார்த்துட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகலாம். ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ನಾವು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. பிரபுபாதருக்கு தோஷண கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு சீடர் இருக்கிறாரு. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಬಂದು ತೋಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೊಬ್ಬರಿದ್ರು. அந்த டைம்ல அவர் டாக்டருக்கு படிக்கணும்னு சொல்லி விருப்பப்பட்டாரு. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ರು. பிரபுபாதர் கிட்ட அவர் பர்மிஷன் கேட்கணும்னு சொல்லி பிரபுபாதருக்கு லெட்டர் எழுதினாரு. நான் அந்த மாதிரி டாக்டர் படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன், சஜஷன் சொல்லுங்க. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹತ್ರ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா, நீ முதல்ல என்ன பண்ணு, இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம், இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ் சம்பந்தமான புஸ்தகங்களை முதல்ல ನೀ நல்லா ಪಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅದ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡು, ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ஏன்னா இந்த மாதிரி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அவங்க இந்த மெடிக்கல் சம்பந்தமா படிச்சு அவங்க இந்த ಬಾಡಿயை தான் வந்து ಗುಣಪಡಿಸ முடியும். ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ಬಾಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಿವಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ஆனா என்ன பாடியை வந்து அந்த பாடி வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துதான் ஆகும். கேட்கல பிரபு. இந்த பாடியை நம்ம எவ்வளவுதான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணாலும் ஒரு நாள் அது வந்து என்ன ஆகும், அது வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துதான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ಪ್ರಭುಪಾದರು சொன்னாங்க. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈ ದೇಹವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕಡೆಸಿ ದಿನ ಒಂದು ಮುಡಿವಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ஆனா நீ இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சம்பந்தமா நீ வந்து படிச்சுட்ட அப்படின்னு சொன்னா, நீ வந்து அந்த டாக்டர்ஸை விட நீ வந்துட்டு ஒரு பெட்டர் டாக்டரா நீ ஆக முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஏன்னா உன்னால வந்து என்ன செய்ய முடியும், உனக்கு பாடியும் குணப்படுத்த முடியும், ಆತ್ಮವುடைய ನೋಯையும் ಗುಣಪಡಿಸ முடியும். ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಗುಣಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதனாலதான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சம்பந்தமா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு 80 டைப்ல வந்து புக்ஸ் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணி இப்போ வந்து நம்ம ಪಬ್ಲಿಷ್ பண்ணி, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ 80 ವಿಧವಾದಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. அதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சு என்ன பண்ணணும், இந்த மக்களுக்கு அந்த கிருஷ்ண பக்தியை பத்தின விஷயங்களை நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன். ಸೊ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஸோ இந்த விதத்துல பிரபுபாதர் வந்து யாரையும் மெட்டீரியல் எஜுகேஷன் ஒருத்தவங்க விரும்புனா கூட, ஆனா அந்த ஆன்மீக கல்வி அவங்க கூட இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அப்போ அதனால வந்து எந்த விதமான ஒரு பிரயோஜனமும் இருக்காது அப்படின்னு வந்து பிரபுபாதர் சொல்றாரு. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಕರವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதனால நம்ம கிட்ட வந்து என்ன வேணா இருக்கலாம், ஆனா இந்த பாகவதம்ங்கிறது நம்ம கிட்ட இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஆன்மீக ஞானம் அப்படிங்கிறது வந்து 0 ஆயிடும். ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವೇನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அதனால பிரபுபாதருடைய கருணையினால நமக்கு வந்து இந்த பாகவதம் வந்து கிடைச்சிருக்கு. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕರುಣೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. தினமும் படிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கு. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದುವಂತ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. அதனாலதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம், இந்த சௌனக ரிஷிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய கூட தினமும் வந்து பாகவதம் கேட்கணும்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஃபிக்ஸ்டா இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಏನನ್ನ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவங்க அவங்களுடைய வேலைக்கு நடுவுல இந்த பாகவதம் படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க, நம்மளுடைய வேலைகளுக்கு நடுவுல நம்மளால பாகவதம் படிக்க. ಸೊ ಅವರು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ ಓದೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಸಮಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
அந்த கேள்வி வரும், ஏன் பிரபு டெய்லி இதை வந்து சொல்லிட்டே இருக்கீங்க, அதனால என்ன பிரபு எனக்கு ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರಭು ದಿನಾ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೀರಾ ಪ್ರಭು, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ. இதே கேள்விதான் சூத கோஸ்வாமி வந்து சவுனக ரிஷிகள்கிட்ட வந்து கேக்குறாரு. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம், சவுனக ரிஷிகள் வந்து சூத கோஸ்வாமி கிட்ட எங்களுக்கு பகவானை பத்தின அவதாரங்களை வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ನಾವು ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. பகவானுடைய அவதாரம்னு சொல்லும் போதே அவங்க யார பகவான்னு சொல்லி கேட்டாங்க, யாருடைய அவதாரத்தை வந்து கேட்கணும்னு விருப்பப்பட்டாங்கிறது நம்ம நேத்து பார்த்தோம். ಸೊ ನಾವು ಅವರು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. பகவான் அப்படின்னு அவங்க சொன்னது கிருஷ்ணரை தான். அவங்க வந்து அவருடைய அவதாரங்கள்ல தான் மற்ற எல்லாரையுமே வந்து அவங்களே குறிப்பிடுறாங்க. ಸೊ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರಗಳೇ ಬಂದು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம பாக்குறோம், என்னாம கிருஷ்ணன், அதாவது கிருஷ்ணனுடைய அந்த நாமத்தை பத்தியுடைய மகிமையை தான் இன்னைக்கு இவங்க வந்து சொல்றாங்க. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்படின்னா இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், சவுனக ரிஷிகள் வந்து கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கறதுல அவங்க வந்து தெளிவா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ಸೊ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿವರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. நம்மள மாதிரி வந்து இல்லையே பிரபு, பெருமாள் கோயில் தானே நாங்களாம் போயிருக்கிறோம், விஷ்ணு தானே வந்து நாராயணன் தானே வந்து முழுமுதற் கடவுள், அவர்கிட்ட இருந்து தானே வந்தாரு அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்துட்டு சந்தேகம். ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ಅಲ್ವಾ, ಅವರಿಂದ ತಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ஸோ அதனால சூத கோஸ்வாமி வந்து கேக்குறாரு, இந்த கிருஷ்ணரை பத்தி நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களே, அதுக்கு காரணம் என்ன? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை என்ன, ஆபன்ன சம்ஸ்கிருதி கோரா. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ஆபன்ன சம்ஸ்கிருதி கோராம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? ஆபன்ன அப்படின்னு சொன்னா மாட்டிக்கிட்டாங்க. ಸೊ ಇದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೋರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. எதுல மாட்டிக்கிட்டோம்? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? நம்ம எதுல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம்? ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೀವಿ? அது இப்ப என்னைய கட்டி போட்டிருக்காங்களா? ಈಗ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಏನು ಕಟ್ ಹಾಕಿದಾರಾ? இல்ல உங்களை யாராவது வந்து கட்டி போட்டிருக்காங்களா? ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟ ಹಾಕಿದಾರಾ? தினமும் பாகவதம் கிளாஸ் வரலன்னா இவர் தொல்லை தாங்க முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி எதுவும் வந்துட்டு ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கா? ದಿನಾನು ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಾಟ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದಾರಾ? சொல்லுங்க, யாராவது உங்களை இப்ப கட்டி போட்டிருக்காங்களா? ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದಾರಾ? எங்க நம்ம மாட்டி இருக்கிறோம்? ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೀವಿ? சிலர் மனசுக்குள்ள நினைக்கலாம், உங்களுக்கு என்ன பிரபு ஃப்ரீயா இருக்கிறீங்க, நாங்கெல்லாம் கல்யாணம்ன்றதுல வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் பிரபு அப்படின்னு சொல்லலாம். ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರಭು ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அவனை கேட்டா மனைவி கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன்னு சொல்லுவாரு, மனைவியை கேட்டா கணவன் கிட்ட மாட்டி.
ಸೊ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಡನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. கேட்டா இவங்க 2 பேர்கிட்டயும் மாட்டிக்கிட்டு நாங்க முழிக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಬ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இதுல திடீர்னு நம்ம சின்ன சின்ன குழந்தைங்க வந்து அம்மா சொல்லிட்டு கேட்கலையா? கேட்கல பிரபு. பிரபுஜி, நம்ம பண்ண கர்மங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளே தான் உருவாக்கி இருக்கோம் பிரபுஜி. இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற இந்த சுழற்சியில நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கோம். எஸ், அதுதான் வந்து இங்க சவுனக ரிஷிகள் வந்து சொல்றாங்க, சம்ஸ்ருதி நாங்க வந்து மாட்டி இருக்கிறோம். இதுல மாட்டி இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பிறப்பு இறப்புல இருந்து மாட்டி இருக்கிறோம். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಅನ್ನುವಂತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ. அது எல்லாருக்குமே நேச்சுரலா நடக்குதுப்பா, அதுல என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு ಸೊ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. கோரம் அது வந்து எப்படி பயங்கரமானது, ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிக்கலானது. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಘೋರವಾದದ್ದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதும் அது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வலிக்கு உள்ளாகும் அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு அந்த டைம்ல தெரியாது, ಬಟ್ ಆனா ಭಯಂಕರ வேதனை. ಸೊ ಒಂದು ಮಗು ಜನನವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುಗೆ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ವೇದನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ. குழந்தை வந்து கர்ப்பத்துல இருக்கும்போது எவ்வளவு வேதனையை அனுபவிக்கும் தெரியுமா? ಸೊ ಆ ಮಗು ಬಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? அந்த அம்மா வந்து ஏதாவது ரொம்ப காரமானது சாப்பிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும், அதெல்லாம் வந்து அந்த குழந்தையுடைய ஒரு ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்துட்டு சாஃப்டா இருக்கும். ಸೊ ಆ ತಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಖಾರವಾದದ್ದಂತ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಆ ಚರ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. காரமானது சாப்பிட்டதுனால என்ன ஆகும், அந்த ஸ்கின்ல அதெல்லாம் பட்டு வந்து அந்த குழந்தைக்கு பயங்கரமா. ಸೊ ಆ ಖಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಗುಗೆ ತುಂಬಾ ಉರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. அம்மா வந்துட்டு நல்லா வந்து மிளகா பஜ்ஜி நல்லா டேஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லி கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಚ್ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ. உள்ள குழந்தை வந்து அந்த எரிச்சல்னால தாங்க முடியாம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும். ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಊರಿಗೆ ತಟ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. அந்த வலி தாங்க முடியாம அந்த குழந்தை வந்து கை காலை வந்து உதைக்கும். ಆ ಆ ನೋವನ್ನ ತಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಸುತ್ತೆ, ಒದಿಯುತ್ತೆ. ஆனாலும் அந்த இடத்த விட்டு வெளியில வர முடியாது. ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಆಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. அம்மா என்ன நினைச்சுப்பாங்க, என் குழந்தை வந்து அந்த குழந்தை நல்லா மூவ் ஆகுது, இல்லைன்னா என் குழந்தை என்னை உதைக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அம்மாவுக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும். ಅಮ್ಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರ ಅವರು. ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து குழந்தை திட்டம், முட்டாளே நீ நல்லா வந்து மிளகா பஜ்ஜி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது எனக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈತಾ ಇರತ್ತೆ, ಮುಟ್ಟಾಳ್, ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಖಾರವಾಗಿ ತಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. உள்ளுக்குள்ள சின்ன சின்ன பூச்சி புழுலாம் வந்து இருக்கும், அதெல்லாம் என்ன ஆகும், அந்த குழந்தைய வந்து ನಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಆ ಮಗುವನ್ನ ಕಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. அந்த குழந்தைய வந்து அந்த வேதனையை தாங்க முடியாம என்ன ஆகும், பல முறை வந்து ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಸೊ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನ ತಟ್ಕೊಳ್ಳಾಕ್ ಆಗದೆ ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. அதுக்கப்புறமா அந்த குழந்தைய வந்து
அந்த பிறப்பு எடுக்கக்கூடிய அந்த நேரத்திலயும் அது பயங்கரமான ஒரு வேதனையோட தான் அந்த குழந்தை வந்து வெளியில வரும். ಸೊ ಅದು ಜನನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. அந்த குழந்தை வெளியில வர்ற சமயத்துல வந்து நினைக்கும், போதும்டா இந்த வாழ்க்கை, இனிமே நான் இந்த பிறவியை நான் எடுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. ಆ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಜೀವನ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಜನ್ಮವನ್ನ ತಾಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே ஜடம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காற்று இருக்கு. அந்த காற்று வந்து என்ன பண்ணுமா, அந்த குழந்தை மேல பட்டு அந்த குழந்தை இமிடியேட்டா அந்த அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் மறந்து போயிரும். ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ನ ಕಾಟ್ರೆ ಪ್ರಭು ತಡಂ ஜடம் ಜಡಂ. ಸೊ ಜಡಂ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಇದೆ. ಆ ಗಾಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. அதுக்கப்புறமா குழந்தையில இருந்து வளர்ற வரைக்கும் என்னென்னமோ கஷ்டம். ಅದಾದ ನಂತರ ಮಗುವಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋ ತನಕ ಏನೇನೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಪಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. மரணத்தப்பையும் அதை விட கஷ்டம். ಮರಣ ಸಮಯ ಅದಕ್ಕಿಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. அது வந்துட்டு நடக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில படுத்த படுக்கையா இருக்கிறப்போ ಸೊ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ அப்போ நமக்கு நம்மளுடைய செயல் எதுவும் நமக்கே செஞ்சுக்க முடியாது. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. யாரெல்லாம் நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தோமோ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದೀವೋ அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க, சீக்கிரமா போய் சேரேன், ஏன் எங்களை டார்ச்சர் பண்ற அப்படின்னு. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ. எவ்வளவு தூரம் வந்து கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தோமோ அவங்க நம்ம முன்னாடி வந்து நீ வந்து சாகுறத நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா அது நமக்கு எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும். ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನೀನ್ ಸಾಯೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. அந்த மனவேதனையெல்லாம் தாங்கினா கூட ಈ ಮನೋವೇದನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ கடைசியில மரணத்தப்போ ಕಡೆಸಿ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ தூதர்கள் வந்து கண்ணுக்கு தெரிவாங்க. என்ன ಪ್ರಭು? தூதர்கள் கண்ணுக்கு தெரிவாங்க. ಯಮದೂತರು ಬಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. அவங்க பாக்குறதுக்கு வந்து பயங்கர கோரமா இருப்பாங்க. ಅವರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಘೋರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. அப்படியே அவங்க வந்துட்டு நம்ம நம்ம பெட்டையே சுத்தி சுத்தி வருவாங்க. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೆಡ್ ಅನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. சுத்திட்டு உனக்கு டைம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டு இருப்பாங்க. ನಿನಗೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ ಬೆಡ್ ಸುತ್ತೂರು ಸುತ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. பார்த்து இன்னும் பயங்கரமான ஒரு பயம் நமக்கு. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಭಯ ನಮ್ಗೆ. அந்த உடலை உடனமோ அந்த க்ஷணம் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கயரை போட்டு நம்மள வந்து அப்படியே கட்டி வெளியில இழுப்பாங்க. ನಾವು ಆ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಎಳಿತಾರೆ ಜೋರಿಯಾಗಿ. அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ இந்த கை வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு இதுல வந்து நம்ம வந்து நல்லா ஒட்டிருச்சு. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೈ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗಮ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. அத வந்து நான் வேகமா நான் பட்டக்குன்னு அப்படி நான் வந்து இழுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும்? ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎಳೆದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ? எவ்வளவு தூரம் வந்து வேதனையா இருக்கும் அப்போ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ. அது வந்து அது அந்த வலி வந்து ஒரு பெரிய வேதனையே கிடையாது. ಆ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದನೆ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. எப்போ நம்மளுடைய உயிரை எடுத்துட்டு போறதுக்கு யமதூதர்கள் வந்து இழுக்கிறாங்களோ அப்ப வந்து 10,000 தேள் சேர்த்து ஒரே டைம்ல கொட்டினா என்ன மாதிரி ஒரு பெயின் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு pain. ಯಾವಾಗ ಯಮದೂತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕತ್ತಿಗೆ ದಾರ ಹಾಕಿ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಎಳಿತಾರೋ ಅವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10,000 ಚೇಳುಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೋವಿರುತ್ತೆ. அந்த மாதிரியான ஒரு வேதனைய பல லட்சக்கணக்கான ஜென்மங்களா அனுபவிச்சிருக்கோம்.
ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವೇದನೆಯನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வருதுன்றதுக்கு நமக்கு முயற்சி பண்ணதும் இல்ல, எப்படின்னு தெரியவும் இல்ல. ನಾವು ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾನೂ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அதனாலதான் இங்க வந்து ஆபன்ன சம்ஸ்கிருதின் கோரா, இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிறது மிக பயங்கரமானது, ரொம்ப ரொம்ப சிக்கலானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂ ಘೋರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು, ತುಂಬಾ ಘೋರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதனாலதான் அப்படிப்பட்ட அந்த பயத்துல இருந்து நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பயம் என்ன, இந்த பிறப்பு இறப்பு இந்த 2 சமயத்திலயும் நமக்கு வரக்கூடிய அந்த பயம் இருக்கே, அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு பயம். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಭಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನನ ಮತ್ತೆ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಯ. யோசிக்கலாம், மரணம் ஓரளவுக்கு புரியுது ப்ரோ, நீங்க சொன்ன அந்த ஒரு பெயின் அப்படிங்கிறது. ஆனா ஜனனத்துல அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெயின் இருக்குமா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೌದು ಪ್ರಭು, ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அதுக்கு ஓரளவுக்கு சின்ன ஒரு அனுபவம், நம்ம வந்து எப்படி பிறக்கும் போது ஒரு பெயின் இருக்குங்கிறது நான் சொன்னேன். ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. மரணத்துக்கு அப்புறம் ஜனனத்துக்கு முன்னாடி இந்த 2க்கு இடையில ஒரு கேப் இருக்கு. அப்ப நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு வேதனை இன்னும் கொடூரமானது. ಸೊ ಮರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇನ್ನು ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು. ஏன்னு சொன்னா, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, இப்போ ஒரு நபர் வந்து பயங்கரமான பாவம் பண்ணியிருக்கிறாரு. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அந்த பாவத்துக்காக அவர் வந்து அடுத்த பிறவியில வந்துட்டு ஒரு பன்றியாக பிறக்க வேண்டியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ಸೊ ಆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಹಂದಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. இந்த தேகத்துல இருந்து மனித தேகத்துல இருந்து இமிடியேட்டா அவர் வந்து பன்றியுடைய தேகத்துக்கு போக மாட்டாரு. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಿಂದ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಂದಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. முன்னாடி அவருக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் பீரியட் தேவை. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ட்ரைனிங் இல்ல அப்படின்னா அவரால என்ன செய்ய முடியாது, அந்த பன்றியுடைய தேகத்துல வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಂದಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. அதனால யமதூதர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த தேகத்துல இருந்து எடுத்த உடனே அவருக்கு வந்து நல்லா தண்டனை கொடுத்துட்டு, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಮದೂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಹದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் போகக்கூடிய அந்த தேகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் அவங்க கொடுப்பாங்க. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. அவன் வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த தேகத்தோடயே மலத்தை சாப்பிட்டு அவன் ட்ரைனிங் எடுக்கணும். ಸೊ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಅವರು ಏನು ಮಲವನ್ನ ತಿಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. பன்றி என்னெல்லாம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் அந்த தேகத்துல அவன் செஞ்சு அங்க வந்து ஒரு ட்ரைனிங் எடுக்கணும். ಸೊ ಆ ಹಂದಿ ಏನೇನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. சாப்பிட்டு பிறண்டு குளிச்சு ட்ரைனேஜ்ல எல்லாம் வந்து உருண்டு எந்திரிச்சு இந்த மாதிரி பலவிதமான ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. ಸೊ ಅದು ತಿಂದು ಎದ್ದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒದ್ಲಾಡಿ ಉರ್ಲಾಡಿ ಏನೇನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. அப்புறமா பன்றியோடைய தேகத்துக்குள்ள வந்து வருவார் அந்த ஆளு. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹಂದಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. அவர் வந்து பன்றியா வந்து பிறக்கும் போது வா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாரு. ಸೊ ಅನಂತರ ಅವ್ರು ಹಂದಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. இதுதான் வந்து ஜனனத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேதனை.
ಸೊ ಇದೇ ಬಂದು ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದನೆ. ஒரு விதமான பயங்கரமான இந்த ஒரு பயத்துல இருந்து வெளியில வரணும் ஒருத்தர். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಭಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. இந்த பயத்துல இருந்து வெளியில வர்றோம் அவ்வளவுதானே. அதுக்கு 33 கோடி தேவர்கள் யார் யாரோ இருக்கிறாங்க. அவங்கள பத்தி கேட்கலாமே. ஏன் நீங்க வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி கேக்குறீங்க அப்படின்னு சூத்த கோஸ்வாமியோட question. ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಭಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ஜெனரலா வந்து சிவபெருமான் வந்து மிகவும் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு உக்ர ரூபம் கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம். ಸೊ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವ ಬಂದು ಶಿವ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಉಗ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ. அவருக்கு கோவம் வந்தா டக்குன்னு நெற்றிக்கண்ணை திறந்து என்ன பண்ணிடுவாரு, எரிச்சிருவாரு. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ 3ನೇ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அப்படி இருக்கும்போது சிவபெருமானை பத்தி கேட்கலாமே. ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಿವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ஆனா இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணருடைய நாமம் தான் எல்லா பயத்தையும் போக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮವೇ ಎಲ್ಲಾ ಭಯವನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. சோ முன்னாடி காலத்துல வந்து ஒருத்தர் பகவான் நரசிம்மருடைய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பக்தர். ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಾನ್ ನರಸಿಂಹರ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿದ್ರು. அவர் நரசிம்மரை தவிர வேற யாரையும் வந்து வழிபட்டது கிடையாது. ಸೊ ಅವರು ನರಸಿಂಹ ಭಗವಾನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. பல ஊர்களுக்கு பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவர். ಅವರು ತುಂಬಾ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. அப்போ அவர் ஒரு ஊருக்கு வர்றாரு. ಅವರು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ஊர்ல ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சிவபக்தர் இருக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿವಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. பக்தர் அந்த ஊர்ல ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பவர்ஃபுல் பர்சன். ಆ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ராஜாவே அவர் பேச்ச கேட்பார். ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರಾಜಾನೇ ಈ ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. அப்போ இவர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நரசிம்ம பக்தரா இருக்கிறாரு. ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அது அந்த சிவபக்தருக்கு வந்து தெரிஞ்சு இவரை வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த அரசனை வச்சு இந்த நரசிம்மரை நீ வழிபட்டாதான் உன்னை நாங்க வந்து விடுதலை செய்வோம், இல்லைன்னா அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுறாரு. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು சிவபெருமானை வழிபடணும், இல்லைன்னா உன்னை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ಸೊ ಶಿವರನ್ನ ನೀನು ಅವರನ್ನ ನಿನ್ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அப்போ அவர் ஒரு சாது, இந்த மாதிரி வந்து அரசர் வந்து மிரட்டினார்னா அவர் என்ன செய்ய முடியும்? ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜ ಅವರನ್ನ ಭಯಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? அப்போ அவர் வந்து சரி நான் வந்து வழிபாடு பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அப்போ அந்த சிவபக்தர் வழிபடக்கூடிய சிவலிங்கம் இருந்தது. ಆಗ ಆ ಶಿವಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ. ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಭಿಷೇಕ பண்ண போறாரு. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. நரசிங்க பக்தர் அந்த சிவலிங்கத்தை, நான் இதுவரைக்கும் வந்துட்டு நரசிங்கரை தவிர வேற யாரையுமே நான் வந்து வழிபட்டது கிடையாது. அந்த சிவலிங்கத்துல அவர் வந்து நரசிங்கரையே வந்து பார்த்து, ஓ நரசிங்கா, என்னுடைய இந்த இதை நீங்க பூஜையை நீங்க ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த சிவலிங்கத்துக்கு மேல அபிஷேகம் பண்றாரு. ಸೊ ಅವರು ಶಿವಲಿಂಗದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನರಸಿಂಹ ಭಗವಾನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அவர் வந்து அந்த
பால் அவருக்கு வந்து லிங்கத்துக்கு மேல அபிஷேகம் பண்ணும்போது மனசுக்குள்ள வந்து சொல்றாரு, வெளியில சத்தமா சொல்லல, மனசுக்குள்ள உக்ரம் விக்ரம் மகாவிஷ்ணம் சர்வதோமுகம் நரசிங்கம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யோர் மிருத்யும் நமாம்யகம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அபிஷேகம் பண்ணாரு. அபிஷேகம் பண்ண அந்த க்ஷணத்துல அந்த லிங்கத்தை உடைச்சிட்டு ನರಸಿಂಹರು வெளியில வந்துட்டாரு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆನೆ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಭಿಷೇಕದ ಹಾಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಆ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಗದಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಭಗವಾನ್ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. சோ பகவான் அவருக்கு வந்து இரண்யகசிபுடைய வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த தூணும் ஒண்ணுதான், அந்த சிவலிங்கமும் ஒண்ணுதான் பகவானுக்கு. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಂಬವೂ ಒಂದೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಂಗವೂ ಒಂದೇ. அதனால அவரால எங்க இருந்து வேணா வர முடியும். ಸೊ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. அவர்தான் சர்வலோக மகேஸ்வரன். ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರರು. அதனால சிவபெருமான் அதை வந்து தடுக்க முடியாது. அது எப்படி நீங்க என்னுடைய லிங்கத்துல இருந்து வெளியில வரலாம் அப்படின்னு. ಸೊ ಅದನ್ನ ಶಿವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಲಿಂಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ஈஸ்வரனா இருக்கக்கூடியவர் பகவான் கிருஷ்ணர். என்ன ಪ್ರಭು? ஈஸ்வரனா இருக்கக்கூடியவர் பகவான் நரசிம்மர். ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈಶ್ವರರಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನರಸಿಂಹರು. சோ அதனால பகவான வந்து வழிபாடு பண்ணக்கூடியவங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் யாருக்கும் வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம். ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿಲ್ಲ. ಭಾಗವತத்துல கூட நம்ம வந்து ஒரு உதாரணம் பார்க்கிறோம். ಸೊ ನಾವು ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. வந்து திருடர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, காளிக்கு பலி கொடுக்கறதுக்காக அவரை வந்து ಅರೆಸ್ಟ್ பண்ணி கொண்டு போயிடுறாங்க. ಜಡಭರತರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಳಿಗೆ ಬಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. நல்லா வந்து ಕುಳಿಪಾಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ மாலை போட்டு ಹಾರವನ್ನ ಹಾಕಿ மஞ்சள் தடவி ಸೊ ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು அப்புறமா அவரை வந்துட்டு காளி முன்னாடி கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிட்டாங்க. ಸೊ ಆನಂತರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. மிகப்பெரிய ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணாங்க. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹும் பட் ஸ்வாஹா சொல்லி யஜ்ஞம் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ಸೊ ಅವರು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. அப்ப அந்த யஜ்ஞம் முடிஞ்ச உடனே அந்த திருடர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அந்த ஜடபரதரை கூட்டு வந்து அந்த பலிபீடத்துல வந்து கழுத்தை வச்சாங்க. ಸೊ ಆ ಯಜ್ಞ ಮುಗ್ದಿದ ನಂತರ ಆ ಕಳ್ಳರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಡಭರತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಆ ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಸನವಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ರು. அப்ப அந்த பலி கொடுக்கக்கூடிய அந்த நபர் வந்து சொன்னாரு, ஓ காளி, இன்னைக்கு உனக்காக நாங்க வந்துட்டு ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு ஆஃபரிங் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಓ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ, ನಾವು ನಿನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ. தெரியும், இந்த ஆஃபரிங்னால நீ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட போற. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದರಿಂದ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. அதனால இந்த ஆஃபரிங் இப்ப நீ ஏத்துக்கோ. டப்புன்னு வெட்ட போனா டமார்னு வந்து காளியோட சிலை வெடிச்சிருச்சு. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ನೀನು ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಖಡ್ಗವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಶಿಲೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. மூடி முழிக்கிறதுக்குள்ளயும் காளியோடைய அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாரும் அந்த இடத்துல வந்து வந்துட்டாங்க. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அங்க இருந்த அந்த திருடர்கள் எல்லாரையும் வந்துட்டு கழுத்தை வெட்டிட்டாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಳ್ಳರಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. கழுத்தெல்லாம் வெட்டி அவங்க ரத்தத்தை குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ಸೊ ಅವ್ರ ಕತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. சோ இவங்க எல்லாம் வந்து இத்தனை வருட காலங்களா வந்து காளிக்கு வந்து சிறந்த பக்தி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவங்க.
ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರು. ஆனா கூட வந்து என்னாச்சு, காளி அவங்களே வந்து வதம் பண்ணிட்டாங்க. ಆದ್ರೂ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಅವರನ್ನೇ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ರು. ஏன்? ಯಾಕೆ? காளிக்கு பகவானுக்கு மேல பயம். ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ. ஏன்னா இப்போ இந்த ஜடபரதர் யாரு? அவர் வந்து பகவானுடைய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பக்தர். ಜಡಭರತರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಭಕ್ತ. காளி முன்னாடியே காளிக்காகவே ஒரு பகவானுடைய ஒரு பக்தரை வந்து பலியிட்டாங்க அப்படின்னா ಸೊ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಮುಂದೆನೆ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವಂತನ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, பலி கொடுத்தாங்கன்னா ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, அப்போ ஆபத்து யாருக்கு? ಆಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಪಾಯ ಯಾರಿಗೆ? ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಗೆ. வந்து ஏன்டா என் மாஸ்டரோடைய ஒரு டிவோட்டியை கொண்டு வந்து எனக்கு முன்னாடி பலி கொடுத்தீங்கன்னா நாளைக்கு எனக்கு தாண்டா பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி காளி வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்கள வதம் பண்ணிட்டாங்க. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಅವರ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಭಕ್ತರಿದ್ರಲ್ವಾ ಅವರನ್ನೇ ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு வைஷ்ணவனை வந்து பலி கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கும் ரொம்ப பெரிய ஒரு பாவம் வரும். ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವನನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. அதனால அவங்களையும் பாவத்துல இருந்து காப்பாத்தணும், இவங்களுக்கும் வந்துட்டு பகவானோட மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பகவான் கிட்ட இருந்து இவங்களுக்கு ஒரு தண்டனை கிடைக்காம இருக்கணும். ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ವೈಷ್ಣವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತನಿಂದ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அதனால காளி வந்து என்ன பண்ணாங்க, அந்த அவங்களுடைய பக்தர்களே வந்து வதம் பண்ணாங்க. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಭಕ್ತರನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ஏற்கனவே நம்ம நேத்து கதையில கூட வந்து பார்த்தோம், அஜாமிலனை வந்து யமதூதர்கள் வந்து கூப்பிட வர்றாங்க. ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಜಾಮಿಳರನ್ನ ಯಮದೂತರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. அஜாமிலன் மரண நேரத்துல நாராயணான்னு பகவானுடைய பேரை வந்து சொன்னதுனால, ಸೊ ಅಜಾಮಿಳನ್ ಅವರ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣವಾಗಿ தூதர்கள் வந்துட்டாங்க. ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஆல்ரெடி இந்த யமதூதர்கள் வந்து அஜாமிலனை வந்து கட்டி இழுத்துட்டு போறதுக்கு பாசக்கயிறை போட்டு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, கட்டி இழுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಯಮದೂತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅಜಾಮಿಳನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಹಾಕಿ ಪಾಶವನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರು ಯಮಪಾಶವನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. அப்போ இந்த விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, இம்மிடியா வந்த உடனே அந்த யமதூதனுடைய பாசக்கயிறை வந்து கட் பண்றாங்க. ಸೊ ಆಗ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಯಮದೂತ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಪಾಷಾಢವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அத பார்த்து யமதூதர்களுக்கு பயங்கரமான ஷாக். ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಮದೂತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. எங்களுடைய இத்தனை வருஷ சர்வீஸ்ல எங்களுடைய வேலையை செய்ய விடாம தடுக்கக்கூடிய ஒரு நபர்களை நாங்க இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. தேஜஸான ஒரு 4 பேர் அங்க நிக்கிறாங்க. ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. அப்போ அத பார்த்து இந்த யமதூதர்கள் யாரு நீங்க, எங்க இருந்து வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. ಸೊ ಆಗ ಯಮದೂತರು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ ನೀವು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. பாவி, இவன் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவன், ಇವನು ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ, ಇವನನ್ನ ದಂಡನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. வார்த்தையை கேட்ட உடனே விஷ்ணு தூதர்களுக்கு கோவம் வந்துச்சு, யார பார்த்து பாவின்னு சொல்ற. ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಷ್ಣು ದೂತರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ ನೀನು ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ வந்து சொன்ன ஒருத்தனை நீ பாவின்னு சொல்லறதுக்கு உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து மிரட்டுறாங்க. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀನು ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து இவ எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருந்தாலும் பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னதுனால அது எல்லாமே வந்து போயிருச்சு,
வந்து இப்ப கொண்டு போக முடியாது, தடுக்கிறாங்க. ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗಿದೆ, ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அஜாமிலன் வந்து இவங்க 2 பேருக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய அந்த வாக்குவாதத்தை அவன் வந்து பாக்குறான். ಸೊ ಈಗ ಅಜಾಮಿಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು 2 ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒருத்தன் வந்து கண்டிப்பா கொண்டு போயே தீருவேன்னு சொல்றான், ஒருத்தவங்க வந்துட்டு நாங்க விட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ಒಂದು ಗುಂಪು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ அத பார்த்து அஜாமிலனுக்கு வந்துட்டு பயங்கரமான ஒரு வருத்தம். ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಜಾಮಿಳನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಂದು ವೇದನೆ. யமதூதர்களை பார்க்கும்போது அவனுக்கு மிக பெரிய பயமா இருந்துச்சு. ಯಮದೂತರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಿತ್ತು. ஆனா இப்போ அவன் வந்து வருத்தப்படுறான். ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದು ಅವನು ತುಂಬಾ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. வருத்தப்படுறான் அப்படின்னு சொன்னா, ಯಾಕೆ ಆತರ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, வாழ்க்கை முழுவதும் நான் வந்து எவ்வளவோ பாவ காரியங்கள் பண்ணிட்டேன். ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. எனக்கு குழந்தையில இருந்தே பகவானுக்கு பக்தி பண்ண சொல்லி கொடுத்திருந்தாங்க. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. வயசுல ஏதோ நான் கொஞ்சம் பக்தி பண்ணேன். ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. அதுக்கப்புறமா நான் வந்து இந்த பகவானுக்கு நான் எந்த விதமான ஒரு பக்தியும் நான் பண்ணதில்லையே. ಅನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. எல்லாமே பாவ காரியம் மட்டும்தானே. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಅಲ್ವಾ. ஆனா கூட இப்போ வந்து என்னை இந்த யமதூதர்கள்ட்ட இருந்து வந்து காப்பாத்துறதுக்கு அவருடைய அந்த டியூட்டி எல்லாம் எனக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கிறாரே, விஷ்ணு தூதர்களை அனுப்பிச்சிருக்கிறாருன்னு சொல்லி அஜாமிலன் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணான். ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈಗ ಈ ಯಮದೂತರನ್ನಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಅವರ ವಿಷ್ಣು ದೂತಗಳನ್ನ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ವೇದನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ அத அஜாமிலன் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டான், பகவானுடைய அந்த நாமத்தோடைய ஒரு மகிமை என்ன அப்படின்னு. ಆಗ ಅಜಾಮಿಳ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அதுக்கப்புறமா யமதூதர்கள் போனதுக்கு அப்புறம் அஜாமிலனுக்கு இன்னொரு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. ಸೊ ಅನಂತರ ಯಮದೂತರನ್ನು ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಜಾಮಿಳನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. அஜாமிலன் வந்து என்ன பண்றான், இம்மிடியேட்டா வந்து வீடெல்லாம் விட்டுட்டு அவன் வந்து பத்ரிகாசிரமம் போயிடுறான். ಸೊ ಅನಂತರ ಅಜಾಮಿಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರು ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. போய் பகவானுக்கு பூர்ணமான தூய பக்தி பண்றான். ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಅಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அப்புறமா அவன் வந்து வைகுண்டம் போயிடுறான். ಅನಂತರ ಬಂದು ಅವರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. இது மாதிரி பகவானுடைய நாமத்துக்கு வந்துட்டு பயமே பயப்படுது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಾಮಕ್ಕೆ ಭಯವೇ ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களுமே வந்து பகவானுடைய நாமத்தை கேட்டா பயப்படும். ಇನ್ನ ಪ್ರಭು, உலகத்துல பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களுமே பகவானுடைய நாமத்தை கேட்டா பயப்படும். ಸೊ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ. அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுக்கும் பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுக்கும் நமக்கு இப்போ ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு வந்து ஒரு தூய பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ அந்த பயம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாம் நம்மளை பார்த்து ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಭಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ. ஆழ்வார்கள் வந்து சொன்னாங்க, ಆಳ್ವಾರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, அவனுடைய தலை மேல காலு வச்சு நாங்க வைகுண்டம் போவோம் அப்படின்னு. என்ன ಪ್ರಭು?
யமனோட தலை மேல காலை வச்சு நாங்க வைகுண்டம் போவோம்னு சொன்னாங்க. ಸೊ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಮನ ಮೇಲೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. யமனுக்கு பயப்பட தேவையில்ல. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಮನಿಗೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. யம தர்மராஜாவே வந்துட்டு தன்னுடைய தூதர்களுக்கு வந்துட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு. ಸೊ ಯಮಧರ್ಮರಾಜರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ದೂತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, இந்த பிரபஞ்சத்துல நான் பயப்படுறது ஆளுன்னு சொல்லி யாருமே கிடையாது. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಯ ಪಡತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ஆனா நான் பயப்படக்கூடிய நபர்கள்னு வந்துட்டு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಭಯ ಪಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. யாருன்னா அது பகவான் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள். ಅದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು. யாரு ஒருத்தவங்க பகவானுடைய நாமத்தை திலகத்தை வந்து நெற்றியில அணிஞ்சிருக்காங்களோ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ತಿಲಕವನ್ನ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೋ, கழுத்துல வந்து துளசி மாலை அணிந்திருக்கிறாங்களோ, ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದರೋ, செஞ்சு அந்த வீட்டு பக்கம் போயிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சர்வன்ஸ்ட வந்து யமதூதர் கேட்டுக்கிறாரு. ದಯಮಾಡಿ ನೀನು ಅಂತ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯಮದೂತರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அது என்னுடைய பதவிக்கு பிரச்சனை ஆயிடும். ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಮುಪ್ಪನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ. பயமே பயப்படுங்கிறதுக்கான அர்த்தம். ಸೊ ಇದುವೇ ಭಯನೇ ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. அதனால யாரு வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து பக்தி பண்றாங்களோ, ಯಾರು ಬಂದು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ூயமானாயாம் கிருஷ்ணே பரம புருஷே பக்திருத்பத்யதே பும்ச சோகமோக பயாபக. அதாவது யாரு வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து பக்தி பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து 3 விஷயம் போயிரும்னு சொல்றாங்க. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. சோகம், 2 மோகம், 3 பயம். இந்த 3மே வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்றவங்க கிட்ட இருக்காது. ಶೋಗಂ, ಮೋಹಂ, ಭಯಂ ಈ 3 ವಿಷಯಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. அதனால இந்த 3 விஷயம் நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒண்ணா இருக்கு. நம்ம கிட்ட இருக்கு இதெல்லாம். ಸೊ ಈ 3 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ 3 ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ. யார் இந்த 3 விஷயத்துல இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே, பகவானுடைய நாமத்தை பண்ணணும், பாகவதத்தை படிக்கணும். ಯಾರು ಈ 3 ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹರಿನಾಮವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು. யாருக்கா ஏதாவது கேள்விகள் இல்லைன்னா கருத்துக்கள் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு, நீங்க சொன்னீங்க அந்த ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடிக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும்போது அது வந்து எப்படி வந்து அவங்க ட்ரெயின் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது வந்து இந்த பாடியில இருந்து ஆத்மா தானே பிரபு வெளியே வருது, அப்ப ஆத்மாக்கா அவங்க ட்ரெயின் பண்றாங்க பிரபு? அதாவது நமக்கு வந்துட்டு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காகன்னு வந்துட்டு ஒரு தேகம் இருக்கு. அந்த தேகத்துக்கு வந்து யாத்தனா தேகம்னு பேரு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்துட்டு ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ பண்ணுங்க. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ, ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಮದೂತರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಗೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಭುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಆತ್ಮಗೆ ಒಂದು ದೇಹವಿರುತ್ತೆ. ಏನ ಪ್ರಭು ನೇಮ್? யாத்தனா சரீரம்னு பேர் இருக்கு. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ಯಾತನಾ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. நமக்கு வந்து ஜென்ரலா 3 பாடி இருக்கு. ஒன்னு இந்த ஸ்தூல பாடி, கிராஸ் பாடி, இன்னொன்னு வந்து சூட்சும பாடி, அதுக்கப்புறமா தான் ஆத்மான்னு வந்து ஆன்மீகமான ஒரு ಸೊ ನಮಗೆ 3 ದೇಹಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ, ஆன்மீகமானது. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. ஸோ இப்போ இந்த சூட்சும தேகத்தோட தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம அடுத்த ஒரு உடலுக்கு நம்ம போறோம். ನಾವು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದಿಂದನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ஆத்மா வந்து என்ன பண்ணும், இன்னொரு தேகத்தோட தான், அதாவது அந்த சூட்சும தேகத்தோட தான் இன்னொரு தேகத்துக்குள்ள போகும். ಸೊ ಈಗ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. அப்போ இந்த தேகத்தை விட்டதுக்கு அப்புறமா பனிஷ்மெண்ட் நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சூட்சும தேகமே வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா அந்த பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு தேகமா, அதாவது அந்த யாத்தனா சரீரமா அது ஒன்றும் மாறும். இல்லைன்னா அந்த தேகத்தை வந்து என்ன சொல்லலாம், இந்த சூட்சும தேகமே அந்த தண்டனையை ஏத்துக்கிற மாதிரியான அந்த ஒரு தேகமா அது ಮಾರು. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ಯಾತನಾ ದೇಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. அந்த வேதனை, அந்த தண்டனை, அது எல்லாத்தையும் அந்த தேகத்துல இருந்து நம்ம அனுபவிப்போம். ಸೊ ಆಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ದಂಡನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்னொரு தேகத்துக்கு போவோம். ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ஓகே பிரபு, மீன்ஸ் அது சூக்ஷ்ம தேகம் வந்து எப்பவுமே இருக்குமா பிரபு கூட? அது எப்போ நம்மளை விட்டு போகும் பிரபு? பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சூக்ஷ்ಮ தேகம் நம்ம கூட தான் இருக்கும். ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಯನ್ನೇ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹವಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. இந்த பௌதிக, அதாவது இந்த சூக்ஷ்ம தேகமும் தூய்மை அடையணும். இந்த சூக்ஷ்ம அடையும் லோகத்துக்கு போக முடியும். ಸೊ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹವು ಸಹ ಏನು ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಯಾವಾಗ ಇದು ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வந்து 8 கவரிங் இருக்கு. ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ 8 ಕವರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. அதுல வந்து பஞ்சபூதங்கள் 5, அதுக்கப்புறமா மனம் புத்தி அகங்காரம்னு 8 கவரிங் இருக்கு. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು 1, ಮತ್ತೆ ಮನಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಕವರಿಂಗ್ಗಳಿದೆ. இந்த தேகத்தை விட்டு நம்ம போகும்போது யார் வந்து கம்ப்ளீட்டா பியூரா இருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த 8 விஷயங்களையும் அந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கவரிங்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மூல வஸ்துக்களோட வந்து என்ன ஆகும், அது மெர்ஜ் ஆகி அதுக்கப்புறமா ஆத்மா மட்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு. ಸೊ ಯಾರೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 8 ಕವರಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. புரிஞ்சதா? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಪ್ರಭು. ஓகே, வேற யாருக்கா ஏதாவது கேள்வி? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? கிளாஸ் புரிஞ்சதா? ஓகே, ஸோ லாஸ்டா பிரபுபாதருடைய மேரத்தானுக்காக புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கோட் பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்துட்டு நம்ம கிளாஸ் முடிக்கலாம். இருக்கீங்களா? டிரான்ஸ்லேஷன். ಎಸ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. I have a doubt. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಾವು
ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದ? ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ತೊಂದ್ರೆಗೊಳಗಾಗಿರೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? வெரி குட் வெரி குட். நாளைக்கு தமிழ் அட்ரஸ். ஸோ ಇಲ್ಲಿ மாதாஜி கேள்வியನ್ನ கேட்டுட்டு இருக்காங்க. என்னன்னா வந்து நல்ல ரொம்ப பாப காரியங்கள் ஒரு நபர் வந்து பண்ணிருக்காங்க இந்த ஜென்மத்துல. அவங்க வந்து கடைசி காலத்துல பகவான் நாமத்தை வந்து உச்சரிச்சு அவங்க வந்து பகவானோட லோகத்துக்கு போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்குது. ஆனா அவங்க பண்ணிருக்கிற காரியத்தினால நிறைய பேருக்கு இங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குல்ல. அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி வந்து அந்த ரிசல்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ பொதுவா நம்ம இதை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா, ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு துன்பம் வருது அப்படின்னு சொன்னா, கண்டிப்பா அது அவங்க வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு பாவம் பண்ணாம அவங்களுக்கு அந்த துன்பம் வராது. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ದುಃಖ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. நம்ம என்ன நினைப்போம், இவர் எந்த விதமான தப்பும் பண்ணலையே, ஆனா இவருக்கு ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு கஷ்டம் வந்ததுன்னு நம்ம நினைப்போம். ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಮಾತಾಜಿ. ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಈಗ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾ, ಹೌದು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. அதனால பகவானுடைய அந்த ஒரு பிளான் வந்து நமக்கு வந்து புரியாது. இவங்களுக்கு வந்து கஷ்டம், அவங்க எந்த விதமான ஒரு தப்பும் பண்ணாம ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் வராது. ಸೊ ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. சோ அதனால அவங்க செய்த அந்த தப்புக்காக தான் இந்த நபர் மூலமா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு தண்டனை கிடைக்குது. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಕಾರಣವಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. அதே நேரத்துல இவர், நான் அறியாமையினால இது வரைக்கும் நான் இவ்வளவு பெரிய பாவ காரியங்கள் பண்ணிட்டேன், அதனால நான் இனிமே வந்து இந்த மாதிரி பாவ காரியங்கள்ல நான் ஈடுபட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பகவான் கிட்ட வந்து சரணாகதி பண்ணிடுறதுனால பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, ಇವರುடைய ಪಾವத்தை ಮನ್ನಿಕ್கிறாரு. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ ಕಾರಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, உலகத்துல நம்ம எல்லாருமே பாவம் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம். ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. நம்ம ஜீவிதம் பண்றதுக்காக பல உயிர்களை நம்ம கொண்டுகிட்டு தான் இருக்கிறோம். ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. நம்ம வெஜிடேரியனா இருந்தாலும் சரி, நான் வெஜிடேரியனா இருந்தாலும் சரி. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ, ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ. அப்போ ஒருத்தர் அந்த பாவத்துக்கெல்லாம் வந்து என்ன பரிகாரம் பண்றது? அந்த ஜீவராசிகள் எல்லாமே அவர் வந்து கொண்டிருக்கிறாரு. அப்ப அதுக்கு என்ன பரிகாரம் கிடைக்கிறது? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? அப்ப அந்த ஜீவராசிகள் எல்லாம் மரணம் அடைஞ்சாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது,
அவங்க செய்த அந்த பாவத்துக்கான ஒரு விளைவை அவங்க அனுபவிச்சதுனால அவங்க என்ன ஆகுறாங்க, அவங்க அவங்க பாவத்துல இருந்து விடுபடுறாங்க. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕ ನಾವು ಆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ನಾವು ಕೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ದಂಡನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಆ ದೇಹದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. சோ அதனால நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு மனிதர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கஷ்டத்தை மட்டுமே நம்ம வந்து பெருசா வந்து பார்க்க கூடாது. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. நம்ம மற்றபடி எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எல்லாருமே தினமும் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், எல்லாத்தையும் பகவானோட வந்து ஒரு தொடர்பு படுத்துறோம். ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. அர்ப்பணிக்கும் போது அப்ப நம்ம அந்த பாவத்துல இருந்து விடுபடுறோம். ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, புரிஞ்சதா ಮಾತಾಜಿ? ಓಕೆನಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಇದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋರು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ ಕೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಯಾರು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾರು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು? ஹரி கிருஷ்ணா. துளசி மாலைய வந்து மாதாஜி கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. துளசி மாலைய வந்து யார் போடணும், யார் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. துளசி மாலை அனைவருமே கண்டிப்பா போடலாம். அதுக்கு வந்துட்டு வயது வித்தியாசமோ, கல்யாணமானவங்க, கல்யாணம் ஆகாதவங்க, அந்த மாதிரி வந்து எந்த விதமான ஒரு கட்டுப்பாடும் கிடையாது. ಸೊ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಅದು ವಿಷಯ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ஆனா அதுக்குன்னு வந்து 2 நியமம் இருக்கு. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ஒண்ணு வந்து அசைவ உணவு, அதாவது நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. அப்புறம் வெங்காயம், வெள்ளைப்பூடு அந்த மாதிரியான உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாது. ಆನಿಯನ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರ್ದು. சிம்பிளா சொல்லணும்னா பிரசாதம் மட்டுமே சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கிறவங்க துளசி மாலை அணிந்து கொள்ளலாம். ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬಂದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க போட்டுக்கலாம். ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆದ್ರೂ ತಿಂದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತಾಜಿ, ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಿಂದ. ಓ, ದೀಪಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶ್ಚನ್? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ஓகே, பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு, நம்மளுடைய எல்லா செயல்களுக்கும் நமக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಜಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ஜஸ்ட் வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுங்க. ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. உங்களுக்கு எல்லா விதமான சக்சஸும் உங்ககிட்ட வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு பிரபுபாதர். ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. பிரபுபாதர் வந்து நான் இந்த இயக்கத்தை இங்க அமெரிக்கால நான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா, ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ஜஸ்ட் இது வந்து நான் ஏதோ ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக இது நான் வந்து ஆரம்பிக்கல. ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்றதுக்கு, இந்த கிருஷ்ண பக்தி ஞானத்தை மக்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக. ಇದು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀನಿ. ஞானம் நம்மளுடைய இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த இலக்கியங்கள்ல, இந்த புக்ல.
ಸೊ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. அதனால இந்த புஸ்தகங்களை என்ன பண்ணுங்க, நீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேருங்க. ಅದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಜನರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ. ஓ, தாராளமா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குமோ அது எல்லாமே கிடைக்கும். ಸೊ ಆಗ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. அதனால பிரபுபாதர் வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நல்லா பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்படிங்கிறாரு. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಿ ಅಂತ. எவ்வளவு தூரம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும்? ಸೊ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, இந்த கலியுகத்துடைய கடைசி ஆத்மாக்கு இந்த புக்கு போய் கிடைக்கிற வரைக்கும் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணுங்கிறாரு. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕடைಸಿ ಆತ್ಮ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி இந்த நாத்திகர்கள், சயின்டிஸ்ட், இவங்க எல்லாரோடைய இந்த தவறான கருத்துக்களை எல்லாம் வந்து நம்ம உடைச்சு என்ன பண்ணணும், எல்லா மக்களையும் பக்தர்களா மாத்தணும் அப்படின்னு விரும்புறாரு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಾಸ್ತಿಕರು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We must expose these rascals by strong preaching and profuse distribution of this Krishna conscious literature. புரிஞ்சுதா? இவங்களெல்லாம் அந்த ராஸ்கல்ஸ் உடையதை வந்து நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். இவங்க வந்து மக்களை ஏமாத்துறாங்க, ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்துக்காக அவங்க வந்து ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்கறத மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுங்கிறாரு பிரபுபாதர். ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஜஸ்ட் வந்துட்டு இந்த நேம் ஆஃப் சயின்ஸ், அந்த விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்றாங்க, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு அவங்க இவ்வளவு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಣವನ್ನ ದೋಚೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இதுதான் ரியலா இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கிறது, நம்ம ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾ பார்க்கலாம். ಸೊ ಇದೇ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. அதனால இந்த ஒரு விஷயத்துல இருந்து எல்லாரையும் நம்ம காப்பாத்தணும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா, அட்லீஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க, நம்ம சொந்தக்காரங்க, நம்ம நண்பர்களை காப்பாத்தணும்னு நினைச்சோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ಸೊ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಇದರಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அவங்க வீட்டுல கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. நம்ம பிரபுபாதர் சந்தோஷப்படுற விதத்துல இந்த பாகவதத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ஸோ எஸ்டர்டே வந்துட்டு மேகஷாவணி மாதாஜி அவங்க வந்துட்டு 2 பாகவதம் செட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಭಾಗವತಂ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுகளும். ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಕವಾದಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவங்களுடைய கிருஷ்ண பக்தியில மேலும் மேலும் முன்னேறுவதற்காக கண்டிப்பா நான் வந்து பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிறேன். ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பிரபுபாதருடைய கருணை கண்டிப்பா அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ஒருத்தரும் இதே மாதிரி உங்களுக்கும் பிரபுபாதருடைய கருணை, கிருஷ்ணருடைய கருணை வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்களும் வந்து முயற்சி பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் வந்துட்டு பாகவதம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. பாகவதம் வேணுங்கிறவங்க வந்துட்டு என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்க. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂನು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕರುಣೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರುನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾರಿಗೂನು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಭಾಗವತಂ ಸೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾಳೆಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು.